सो अज असी जो टॉपिक डिस्कस कर लगे हाँ वो की है राजे ऑबलीगेटरी एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ किहड़ियां होंदियां ने एक्सट्रा करिकुलर। अगर मैं कल्ले करिकुलर एक्टिविटीज़ की गल करा मैं कलियां करिकुलर तो करिकुलर का मतलब इतने सबजैक्ट्स नाल रिलेटेड बन गया, एकेडैमिक्स के नाल हो गया, मतलब स्टडी के नाल रिलेटेड। पर जो आप स्टडी तो इलावा जो भी कुछ स्कूल कॉलेज के करवाया जाता है ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੈਡਮਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਝੂਠ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ पढ़ाई तो इलावा होंगी हैगी वो होंगी है। जिस तरह NSS का कैंप लगना, NCC का कैंप लगना या परेड करनी, किसी सानू कम्यूनिटी सेंटर के लेके जाना, ओल्ड एज होम जिवें बिरधा आश्रम के लेके जाना, या किते सानू थोड़ी नैतिक कदरां कीमतां सिखाउण वास्ते किते लेके जाना, किसी कैंप के लेके जाना, वो सारियां एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आउंदियां। सो कलियां स्पोर्ट्स नहीं मनना आप एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी दे विच। स्कूल कॉलेज में कितना कुछ करते हैं आप, जिहड़ा कुछ करते हैं पढ़ाई तो बिना वो सारा कुछ करिकुलर एक्टिविटी एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी आ जाता। फ्रैशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी, कोई डांस वगैरह का या कोई वैसे परफॉर्मेंसेस होंदियां नेगियां, वो सारा कुछ किहदे विच आ जाता एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी आ जाता। सो हुण आपां इहदे फेवर दे विच बोलांगे कि हाँ ऑबलीगेटरी का मतलब होंदा जरूरी कि ये चीज़ां होणियां चाहीदियां नेगियां। ऑबलीगेटरी एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ करिकुलर एक्टिविटीज़ ने डेफिनेटली होणियां चाहिए नेगियां। क्यों होणियां चाहिए? सब तो पहला रीजन है कि अजिहियां एक्टिविटीज़ अक्सर ही हैल्प करदियां ने स्टूडेंट नूं। किवें हैल्प करदियां ने? डिवेलप देयर कैरेक्टर। हुण आपां कहिए कैरेक्टर तां जी नॉवल दे विच हुंदा, स्टोरी दे विच हुंदा हैगा। नो, कैरेक्टर दा मतलब हुंदा एक पर्सन दा नेचर दा, मतलब वो बंदा किस तरह दा हैगा, चंगा हैगा जां बुरा हैगा, कि उहनूं समाज दे विच दूसरे नाल दुख दर्द वंडाउणा आउंदा हैगा जां नहीं आउंदा, इस नूं बोलदे कैरेक्टर। परसनैलिटी ते कैरेक्टर दे विच डिफरेंस हुंदा हैगा। परसनैलिटी हुंदी हैगी जो पर्सन बाहरों दिखदा हैगा, पर कैरेक्टर हुंदा अंदरों कि अंदरों किस तरह दा इंसान है। सो जिहड़ियां एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ने, सब तो पहली गल की है यह एक इंसान दा कैरेक्टर, मतलब उसनूं एक चंगा इंसान बनाउंदियां नेगियां। कहते हैं कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, समाजिक प्राणी है। क्यों? क्योंकि समाज के रहिंदा है। अगर समाज के रह के उसनूं पता नहीं किसनूं किवें बुलाउणा है, जां रिस्पैक्ट किवें देनी है ते किवें लैनी है, रिस्पैक्ट किवें मेरी टोन होनी चाहिए हैगी, किहो जिहे कपड़े में पहन के जावां मैं, जां मैं किस तरह की बोलबानी रखां, सारा कुछ कैरेक्टर दे विच आउंदा है। ओके, सो कैरेक्टर हुंदा है इनर परसनैलिटी, जिहड़ी कि सिर्फ एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो आउंदी हैगी। जिदा माधो सुंदरी कॉलेज के 3 साल पहले एक कैंप लग्या सी NSS का डे नाइट, हर साल लगता, उदों मैं सीगा उत्थे, तां असीं बच्चों नूं लेप्रोसी होम दे विच लैके गए सी, जिहनूं पिंगलवाड़ा कहते हैं। हुण उत्थों जाके उन्होंने देखिया भी इस तरह की लाइफ भी हुंदी हैगी, तां उन्हां दे मन दे विच आया भी असीं भी इन्हां वास्ते कुछ करिए। तो वो चीज़ किहदे नाल डिवेलप होई उन्हें अंदर उत्थे जाके ते एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी दे नाल, तां उन्हां दा जिहड़ा कैरेक्टर सी अंदर दा वो थोड़ा जिहा इंप्रूव हो गया कि असीं भी इन्हां समाज वास्ते कुछ करिए, इन्हां लोकां वास्ते कुछ करिए। सो एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सब तो पहला सानूं कैरेक्टर नूं बिल्ड करदी है, कैरेक्टर बिल्डिंग हुंदी है जिहड़ी कि स्टडी सानूं कदे नहीं सिखा सकदी है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अनलाइक एक्सट्रा एक्टिविटीज़ दे उल्ट एकेडमिक सब्जेक्ट्स डू नॉट टीच स्टूडेंट्स सोशल स्किल्स एंड टीम वर्क। इहदी गल आ गई, एक्सप्लेन कर दिता क्यों यही क्यों सिखाते, क्योंकि जी एजुकेशन है साडी या स्टडी है, बुक किताबां नेगियां मैथ साइंस, वो सानू सक्सैसफुल बनाउण दे विच हेल्प कर सकदी है, पर एक चंगा इंसान बनाउणा उहदे हत्थ दे विच नहीं हुंदा है। सो अनलाइक एक्सट्रा एक्टिविटीज़ एकेडमिक सब्जेक्ट्स, मतलब जी स्कूल वाली कॉलेज वाली स्टडी बन गई, डू नॉट टीच स्टूडेंट सोशल स्किल्स एंड टीम वर्क। कदे भी वो बच्चे नूं ना तो सोशल स्किल्स सिखा सकती है ना ही टीम वर्क सिखा सकती है। टीम वर्क जिवें आपां नूं कहा गया कि भी हाँ जी आप टीम
ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਇੱਕ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡਣਗੇ ਉਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਟੀਮ ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪਲੱਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੋਵਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਗੇਮਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਿਰਫ ਗੇਮ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਫਰੋਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਆਰ ਨਾਟ ਐਕੈਡੈਮਿਕ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਕੈਂਪ ਦੀ, NSS ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। NSS ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਸਕੀਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ NSS ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਚ ਐਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਕਸ ਆ ਗਏ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਥ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਸੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੇਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੱਚਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ ਨੱਚਾਂਗੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚਾਂਗੇ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਚੂਜ਼ देयर ओन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। तक ऑब्लिगेटरी नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं होना चाहिए हैगा, फोर्स नहीं होना चाहिए हैगा, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੋ ਹੀ ਕਰੋ। ਐਨਐਸਐਸ ਦਾ ਕੈਂਪ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲਗਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਬਲੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 20 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇਗੇ ਤਾਂ 20 ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਯਾਰ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। दूसरा की है फोर्सिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑन स्टूडेंट्स डज नॉट प्रमोट इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी। ठीक है जी, धक्के नाल अगर आप बच्चे ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਥੋਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਏਗੀ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਿਚਰਨਾਗਾ,
ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਟੋਨਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਟੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਆਟੋਨਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਟੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ, ਐਡਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਲਦੀ ਫॉर them। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਆਹ ਗੇਮ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖੋ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ 2 12th ਕਲਾਸ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੇਮਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਕੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਓਵਰਲੋਡਡ ਵਿਦ ਹੋਮਵਰਕ। ਆ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਲਾਸਿਸ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਰਿਸਕ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣ ਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਆਟੋਨੋਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿ ਕਿਉਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।